بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفا، شجاعت اور ایمان کی بلندیوں پر نظر ڈالی جائے تو وہاں ایک شخص نمایاں نظر آتا ہے جو قوت و جلال اور فضل و کمال میں اپنی مثال آپ ہے۔ استقلال، ثابت قدمی، اخلاص اور صبر کا نام حضرت عباس ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد 10 سال تک حضرت علی شیر خدا نے کسی سے شادی نہ کی۔ پھر ایک دن لوگوں کے اصرار پر حضرت علی نے حضرت عقیل کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ شادی کے لیے ایک نیک، پاک باز اور بہادر خاتون کی تلاش کرو۔ بس کچھ ہی عرصے بعد شجاعت کے لیے مشہور قبیلے کی لڑکی کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا، جن کا نام بھی فاطمہ ہی تھا۔ بعد میں یہ ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ امیر المؤمنین حضرت امام علی کو اللہ پاک نے ام البنین سے 4 بیٹے عطا کیے جو کہ سارے ہی کربلا میں شہید ہوئے۔ ان بیٹوں میں سب سے بڑے بیٹے حضرت عباس تھے۔ وفا، شجاعت اور صبر حضرت عباس کو ورثے میں ملا تھا، کیونکہ ایک طرف والد جو کہ شیر خدا ہیں اور دوسری طرف ماں بنو کلاب سے ہیں جو عرب میں عرصہ دراز سے شجاعت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت عباس 4 شعبان بمطابق 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستان کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے جاتے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھی۔ حضرت علی نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ جناب عباس نے حسنین کریمین کے ساتھ تربیت پائی۔ جب آپ جوان ہوئے تو لوگ آپ کی دانشمندی، کمالات اور بہادری کی مثالیں دیتے نہ تکتے۔ جب حضرت علی شہید ہوئے تو آپ اس وقت 14 سال کے تھے۔ اس عظیم صدمے کو برداشت کیا اور جنازے کو رات میں دفن کیا۔ بس اس دن سے حضرت عباس کے امتحان شروع ہوئے جو سب کے سب انہوں نے ہمت اور صبر سے برداشت کیے۔ آخر کو آپ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا گیا، آپ کا جنازہ بھی صحیح طریقے سے نہ پڑھنے دیا گیا، لیکن یہ سب بھی ایک بہادر باپ کے بہادر بیٹے نے صرف اس لیے برداشت کیا کہ حضرت حسین نے انہیں یہ کہہ کر منع کر دیا کہ عباس ابھی جنگ کا وقت نہیں ہے۔ جناب عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی، جن سے اللہ پاک نے انہیں 2 بیٹے عبید اللہ اور فضل عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے، بلکہ حضرت عباس ہمیشہ بنی ہاشم کے 30 نوجوانوں کا حلقہ بنا کر حضرت امام حسین کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ رہتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اپنے آپ کو حضرت حسین کا غلام بنا کر پیش کیا، نہ کہ بھائی۔ یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں بھی آپ نے اپنی غلامی اور وفا کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ جب تک عباس کربلا کے خیموں میں موجود ہیں ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے، اسی لیے اس نے ایک چال چلی کہ شمر ملعون کو 4000 سپاہی دے کر حضرت عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس کو کہا کہ میں ابن زیاد کی طرف سے عباس تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوا لایا ہوں، اس لیے تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ آپ نے امان نامہ پکڑا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور فرمایا کہ ہمت ہے تو مجھ سے مقابلہ کرو۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غداری کروں؟ چنانچہ شمر اور ابن زیاد اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر کربلا کے میدان میں جب باری باری سب شہادتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں تو حضرت عباس نواسہ رسول سے عرض کرتے ہیں کہ آقا حسین اب مجھے بھی اجازت دیں، میں ان یزیدیوں کو جہنم واصل کروں۔ لیکن حضرت حسین فرماتے ہیں کہ عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں بلکہ ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت عباس خیموں کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ حضرت بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب عباس کے قریب آئیں اور کہنے لگیں، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی عباس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، خالی مشکیزے کو دیکھا، فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کے آؤں۔ بس بی بی سکینہ حضرت عباس کو لے کر امام حسین کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ اے بابا، چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کے آئیں۔ امام حسین نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا،
एक आह भरी और फरमाया, सकीना अब्बास जाओ मेरी बहन ज़ैनब के पास, अगर मेरी बहन अब्बास को इजाजत देती है तो अब्बास तुम चले जाना। हजरत अब्बास और मासूम सकीना बीबी हजरत ज़ैनब के खैमे के करीब आते हैं। जब बीबी ज़ैनब हजरत सकीना की मासूमियत को देखती हैं तो ये कहकर हजरत अब्बास को नहर से पानी लाने की इजाजत देती हैं कि मेरे बाबा ने वसीयत की थी कि ज़ैनब शाम की गलियों में जब हाथों को रस्सियां बांधे तुम्हें ले जाया जाए तो उस वक्त सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ना। और मैं कहा करती थी, जिसका अब्बास जैसा शेर भाई हो कोई उसको गिरफ्तार भी कर सकता है भला। हजरत अब्बास पानी की मश्क लेकर घोड़े पर सवार होते हैं, एक हाथ में अलम उठाते हैं और नहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तारीखे तबरी में हजरत मोहम्मद बिन जुरैर तबरी लिखते हैं कि जब हजरत अब्बास दरियाए फरात की तरफ मशकीज़ा और नंगी तलवार लेकर निकलते हैं तो उस वक्त उमरू बिन अल हज्जाज 500 यजीदी फौजियों के साथ दरिया पर पहरा दे रहा था। करबला का तपता सहरा है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है। जब पहरेदारों ने एक शाहसवार को नंगी तलवार के साथ आते देखा तो फौज में हलचल मच गई। तारीख गवाह है कि हजरत अब्बास ने 133 यजीदियों को चीर डाला और दरिया पर पहुंच गए। बाकी फौजी इमदाद लेने के लिए अपने कैंपों में भाग गए। हजरत अब्बास ने अपना अलम दरिया के किनारे गाड़ा और मश्क में पानी भरने लगे। मश्क को भरने के बाद आपने खुद पानी पीने के लिए चुल्लू भरा और फिर ये सोच कर पानी गिरा दिया कि मेरे आका हुसैन और उनकी आल कब से प्यासी है। अल्लाह अकबर। दोस्तों, है कोई अब्बास से वफादार शख्स इस दुनिया में? फिर आपने सोचा कि अपने घोड़े को पानी पिला लेता हूँ, लेकिन घोड़ा भी वफादार ही निकला, उसने पानी न पिया। इतनी देर में उमरू अपनी फौज की दोबारा सफबंदी करता है और पीछे से और सिपाही भी मदद के लिए आते हैं। हजरत अब्बास मशकीज़ा उठाए घोड़े पर सवार होते हैं। इतने में एक तीर उनके कंधे पे आके लगता है। हजरत अब्बास घोड़े को खैमे की तरफ दौड़ाते हैं, सिपाही उनको घेर लेते हैं और तीरों की बौछार कर देते हैं। उमरू आवाज लगाता है, कहता है ये पानी खैमों तक न पहुंच पाए, अगर उनको पानी मिल गया तो हमारी खैर नहीं। इतने में एक बदबख्त ने छुपकर तलवार का वार किया तो आपका एक बाजू कलम हो गया। आपने पानी का मशकीज़ा दूसरे हाथ में पकड़ लिया, फिर दूसरे बाजू पर भी वार होता है और दूसरा बाजू भी कलम हो जाता है। उसके बाद जनाबे अब्बास पानी का मशकीज़ा मुंह में पकड़ लेते हैं, फिर सब यकजा होकर तीर बरसाते हैं। पानी के मशकीज़े को भी लगते हैं और पानी बह जाता है। जैसे ही पानी बहता है तो मेरे आका की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं और वो घोड़े से नीचे गिर जाते हैं, तीरों से निडाल होते हैं। यजीदी फौज फतह के नारे लगाते हुए वापस हो जाते हैं। जब हजरत इमाम हुसैन हजरत अब्बास को गिरता देखते हैं तो वो उनकी तरफ बढ़ते हैं और आकर हजरत अब्बास का सरे मुबारक अपनी गोद में ले लेते हैं। हजरत अब्बास पहली दफा हजरत इमाम हुसैन को अपना भाई कहकर पुकारते हैं और माफी मांगते हैं कि मैं मासूम सकीना के लिए पानी ना ला सका। आपकी रूह मुबारक दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर जाती है। अब सारी शहादतें होने के बाद जब सारे सर गर्दनों से उतार दिए जाते हैं और उनको नेज़ों पर चढ़ा दिया जाता है तो साहिबे वफा हजरत अब्बास का सर नेज़े पे नहीं रुकता और बार बार गिर जाता है। यजीदी फौज परेशान होकर हजरत ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, जिस पर आप एक तारीखी जुमला फरमाते हैं, मेरे चचा ने सारी जिंदगी हजरत हुसैन की बराबरी नहीं की तो अब मरने के बाद उनका सर भी हुसैन के सर के बराबर नहीं रुक सकता। अल्लाह अकबर। ये सुनकर शिमर कहता है, अब्बास के सर को घोड़े की सीन से बांध दो। लाखों करोड़ों सलाम हो हजरत अब्बास की वफा पर। अल्लाह पाक हम सबको भी अल्लाह के दीन, उसके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से वफा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ फरमा दे और हमें समुंदरे वफा हजरत अब्बास से चंद कतरे वफा, सब्र और बुर्दबारी के अता फरमा दे। ऐ अल्लाह हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करने वाले बन जाएं। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा दोस्तों।